प्राण कंठगत भय भुआलु, मने विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जन सर सरसिज बन बिनु भारी। कौशल्या नुपु दुख मलाना, कौशल्या नुपु दिख मलाना। रवि कुल रवि अथयो जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अहद जहाजु, चढ़ी सकल प्रिय पति के समाजु। धीरज धरिय न पाइय पारु, नहीं तो चूड़ी ही सब परिवारु। नहीं तो बूढ़ी ही सब परिवारु। जो जियो धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिय बचन मृदु सुनतु नुपु, चित्त आखि उघारी। तलपति मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कह लखन कहु राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। बिलपत राहु विकल बहु भांति, भल जुग सरिषि चिराति नराति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल ही सब कथा सुनाई। भय विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। शोथन राखी करब में कहा, जहि न प्रेम पन मोर निवाहा। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरऊ। रायु गयो सुरधाम। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंत अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विद बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक विकल सब रोहि रानी, रूप साल बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि विकल दासु और दासी, घर घर रोदनु करहि पुरवासी। अतः आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कही देही, नयन विहीन कीना जग जही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारु सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरु नृपतनु राखा, द्रुत बोलाई बहुरी यश भाषा। दाहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु, कहु जनि काहू। एतने कहेहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयो दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावु न ध्याये, चले बेग बरी बाजी ल जाए। अनरुत अवध अरंभेहु जपते, कुसुगुन होहि भरत गहु तपते। देखा ही राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन सवन सुनी, चले गणेश मनाई। चले समीर बेग हया के, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ु कछुन सुहाई, असु जानहि जियो जाऊ उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई। असुगुन होई नगर पैठारी, भटहि गुभाति कुखेत करारी। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खगमृग हया गया जाहि न जोए, राम वियोग कुयोग विजोग बिकोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनु सब ही भगु संपत्ति हारी। गुरुजन मिलहि न कहे कछु, गवई जो हारहि जाही। भरत कुशल पुछ न सकहि,
भय विषाद मन माही। हाट बाट धही जाई निहारी, जनपुर ध दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कई नंदिनी, हर्षिर विकुल जल रुह चंदिनी। सजी आरती मुदिति उठी धाई, द्वारे भेटी भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहार, मानव तुहिन बनज बन मार। कई हर्षित ही भांति, मानव मुदित तव लाल लाई किराती। सुत सोच देखी मन मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहता तो कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। सुनि सुत वचन सहनमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सुल सम, पापिन बोली बैन। तात बात में सकल सवारी, भे मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बिच बिगारे। भूपति सुरपति पुरुपग धारे। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमेव करी के हरि नादा। तात हा तात पुकारा, परे भूमितल व्याकुल। तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तोहि, तात न राम ही सौंपे मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कह पितु मरन हेतु भय तारी। सुनि सुत वचन कहती कई, मर्म पाछे जनु माहुर देई। आदि उते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत विषय उपीतु मरन, सुनत राम बन गौनु। हो तू अपनहु जाने जिय, थकित रहे धरि मौनु। विकल विलोकी सुत समझावती, मनोह करे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, चिड़ई बिड़े सुकृत जसु किन्हु भोगु। जेवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन से धाये। असु अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि जुटि सौम्यहु राजकुमारु, पाके छत जनु लागु अंगारु। धीरज धरी बरि लही उषासा, पापिनी सब ही भीति कुलनासा। जे पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत कहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालो सींचा, मीन जिय नीति बारी उलीचा। हंस बसु दशरथ जनकु, राम लखनु से भाई। जननी तु जननी भाई विधि, सन कछु न बसाई। जबते कुमति जेठ हऊ, खंड होई हृदय न गयो। बर मागत मन भल नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह परेउ न कीरा। भूपति तोर किमि कीन्ही, मनन काल विधि मति हरि लीन्ही। विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किमि जाने तिय स्वभाव। अशुक जीव जतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भेअति हित राम ते तो ही, को तू हसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी, मुँह मसिलाई। आँखि ओट उठी बैठे जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रकट गिना विधि मोही। मोह समान को पातकी, बादी कहु कछु तो ही। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरई गीति ऋषि कछु न बसाई। तही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी ऋषि भयो लखन लघु भाई। भरत अनल गुरुतु आहुति पाई, उमगिलात तकी कुबर मारा। परि मुँह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटौ फूट कपारु, दलित दशन मुख रुधिर प्रचारु। राजा प्राण कंठाग्रत होगला। मणि बिना सर्प परी से व्याकुल होगले। सब इंद्रिय एभली शीतल होगला जे मन है जल बिना पुष्करणी पद्म समूह जमली पड़ी कि। राजा दुखर अत्यंत म्लान होगले देखि कौशल्या जाणीगले जे
ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନନୀ ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମୟ ପୋଜିକି ବଚନ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଏକ ଅପାର ସାଗର, ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଜାହାଜ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜାହାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପ୍ରଜାଗଣ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ସେହି ଅପାର ସାଗର ପାର ପାଇଯିବେ, ନଚେତ୍ ସମଗ୍ର ପରିବାର ବୁଡ଼ିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କୃପା କରି ଯଦି ମୋ ମିନତି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ତେବେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ। ଲାଗିଲା ସତେ ଅବା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମାଛଟିଏ ଉପରେ କେହି ଶୀତଳ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉଠି ବସିଲେ। କହିଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ର, କହ, କୃପାଳୁ ରାମ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ନେହର ରାମ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଆଦରର ବହୁ ବୈଦେହୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଳାପ କଲେ। ରାତିଟା ଯୁଗ ପରି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲା। ରାତି ଆଉ ପାହିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧମୁନି ଶ୍ରବଣକୁମାରଙ୍କ ପିତା ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ଶୁଣାଇଦେଲେ। ସେ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାମଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶାକୁ ଧିକ୍। ଯେଉଁ ଶରୀର ମୋର ପ୍ରେମର ପଣକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ରଖି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ରଘୁକୁଳର ଆନନ୍ଦଦାତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାମ, ତୁମ୍ଭ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଜାନକୀ, ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହଁ ରଘୁବର, ହଁ ପିତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରୂପୀ ଚାତକରି ହିତକାରୀ ମେଘ। ରାମ ରାମ କହି, ପୁଣି ରାମ କହି, ପୁଣି ରାମ ରାମ କହି ଏବଂ ପୁଣି ରାମ କହି ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବୀରର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସୁରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମ ଓ ମରଣର ଫଳ ଏକମାତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜୀବନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ସେ ନିଜର ମରଣ ପଥ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିଦେଲେ। ସବୁ ରାଣୀ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ରୂପ, ଗୁଣ, ବଳ ଓ ତେଜକୁ ବାହୁନି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଳାପ କଲେ ଏବଂ ଥରକୁ ଥର ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଦାସୀଗଣ ବିକଳ ହୋଇ ବିଳାପ କଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ନଗର ଲୋକେ ରୋଦନ କଲେ। କହିଲେ, ଧର୍ମର ନିଧାନ, ରୂପ ଓ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ କହି ନେତ୍ରହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଏପରି କହି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ରାତି ପାହିଗଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଅନେକ ସମୟାନୁକୂଳ ଉପାଖ୍ୟାନ କହି ନିଜର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଭରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦୂତମାନେ ଧାଇଁଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେବା ପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନୁ ଭରତ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଦରୁ ଉଠି ସେହି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହେତୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଅରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ନାନା ବିଧିରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଉଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନାସି ମାତା ପିତା, କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଭରତ ଏପରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଦୂତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ପବନ ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ନଦୀ, ପର୍ବତ ଓ ବନପଥ ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଲେ। ମନକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାରି ରଖିଥାଏ ଓ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ କି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିମିଷ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଭରତ ଆସି ନଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। କୁଆମାନେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଶୁଭ ରୀତିରେ କା କା କରୁଛନ୍ତି। ଗଧ ଓ ବିଲୁଆମାନେ ବିକୃତ ଭାବରେ ବୋବାଉଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ଭରତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ହେଲା। ସରୋବର, ନଦୀ, ବନ, ଉପବନ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୀହୀନ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ନଗରଟା ଅତି ଭୟାନକ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ବୀର ରୂପୀ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ନଗରର ହାତୀଗଡ଼ଙ୍କ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଦେଖି ହେଉନଥାଏ। ନଗରର ନରନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ନଗରର ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ମୁଖ ଭଳି ଜୁହାର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି।
ମନରେ ଭୟ ଓ ବିଷାଦ ପୂରି ରହିଥିବାରୁ ଭରତ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ କିଛିଳ ସମାଚାର ପଚାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ହାଟ ବାଟ ସବୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ନଗରର 10 ଦିଗରେ ଦାବାଗ୍ନି ଲାଗିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ ପଦ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ରୂପୀ କୈକେୟୀ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠି ଆରତି ସଜାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ରାଜଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭରତଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ତାଙ୍କୁ ନଅର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଭରତ ଦେଖିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତୁଷାରପାତରେ ହାତ ପଦ୍ମବନ ପରି ଦୁଃଖରେ ମଉଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ସବରଣୀ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଏକମାତ୍ର କୈକେୟୀ ହିଁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରସ ଦେଖି କୈକେୟୀ ପଚାରିଲେ, ଆମ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ବାପ ଘରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଭରତ ସବୁ କୁଶଳ ବୋଲି କହି ନିଜ କୋଳରୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ କଥା ପଚାରିଲେ। ଭରତ ପଚାରିଲେ, ବାପା କାହାନ୍ତି? ମା ମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେବୀ ସୀତା ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାନ୍ତି? ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହମୟ ବଚନ ଶୁଣି ନୟନର କପଟ ଅଶ୍ରୁ ଭରି ପାପିନୀ କୈକେୟୀ ଭରତଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ମନକୁ ଶୂଳରେ ବିନ୍ଧିଲା ପରି ବଚନ କହିଲେ, ଆରେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ବିଚାରୀ ମନ୍ଥରା ମୋତେ ବଡ଼ ସାହା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବିଧାତା କାମଟାକୁ ମଝିରେ ଟିକିଏ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭରତ ଦୁଃଖରେ ବିବଶ ହୋଇଗଲେ। ସତେ ଯେପରି ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ହାତୀ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାପା ଚିତ୍କାର କରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ଟିକିଏ ବି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହାୟ, ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ବି ସମର୍ପି ଦେଇ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଳାପ କରି ଶେଷରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଉଠି ବସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ମା, ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ମରିଗଲେ? ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି କୈକେୟୀ ଯାହା କହିଲେ ତା ମର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ସେଥିରେ ଜହର ଭରିଦେବା ପରି ହୋଇଗଲା। କୁଟିଳା କଠୋର ହୃଦୟ କୈକେୟୀ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଜର ସକଳ କଥା କହିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନାଗମନ କଥା ଶୁଣି ଭରତ ପିତାଙ୍କ ମରଣ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର କାରଣ ବୋଲି ଜାଣି ନିର୍ବାକ ଓ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଅର ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୈକେୟୀ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ଦେବା ପରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ତା ଭୋଗ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭର ସକଳ ଫଳ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ବିଚାର କରି ତୁମେ ଚିନ୍ତା ପରିହାର କର ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ନଗରର ରାଜତ୍ୱ କର। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଢ଼ା ଘା ଉପରେ ରଡ଼େନିଆ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ଲୋ ପାପିନୀ, ତୁ ସବୁ ଦିଗରୁ କୁଳନାଶ କରିଦେଲୁ। ହାୟ, ତୋର ଯଦି ଏପରି କୁଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେଉ ମାରି ନ ଦେଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ଗଛର ମୂଳ କାଟିଦେଇ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲୁ। ମାଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣି ତକ ବୋହିଦେଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମୋ ହିତ ପାଇଁ ଓଲଟା ମୋର ଅହିତ କରିଦେଲୁ। ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପରି ବଂଶ, ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ପିତା, ପୁଣି ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ମିଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ହୋଇଗଲୁ। ହାୟ, କ'ଣ କରାଯିବ? ବିଧିର ବିଧାନ କିଏ କରିବ ଆନ? ଆଲୋ ମନ୍ଦମତୀ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ବସିଲା ବେଳେ ତୋ ଛାତି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଟି ନ ଗଲା କାହିଁକି? ବରଦାନ ମାଗିଲା ବେଳେ ତୋ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ? ତୋ ଜିଭ ଗଡ଼ ହୋଇ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ତୋ ପାଟିରେ ପୋକ ପଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ? ମହାରାଜ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେମିତି? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମରଣ ବେଳକୁ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି ହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ବିଧାତା ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ତାହା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କପଟ, ପାପ ଓ ଅବଗୁଣର ଖଣି। ମହାରାଜ ତ ସରଳ, ସୁଶୀଳ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବା କିପରି ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣନ୍ତେ? ଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ତତେହିତ ଲାଗିଲେ? ତୁ କିଏ? ତୁ ମୋତେ ସତ କହିଦେ। ତୁ ଯାହା ହୋଇଥା ନା କାହିଁକି, ମୁହଁରେ କାଳି ବଳି ଦେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଯା କହୁଛି। ବିଧାତା ମୋତେ ତୋର ରାମ ବିରୋଧୀ ହୃଦୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପରି ପାପୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ବୃଥାଟାରେ ତତେ ଏସବୁ କହୁଛି। ମାଆର କୁଟିଳତା ଶୁଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଭଳିକି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧି କୁବ୍ଜି ମନ୍ଥରା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାର ସେ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁର ଘୃତାହୁତି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା କୁଜ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରହାର କଲେ ଯେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା କୁବ୍ଜ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା।
ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ମୁହଁରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହାରେ ଦୈବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭେଲ ପାଇଲି। ତା କଥା ଶୁଣି